हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सिमरनजीत सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਪ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੇਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अज का लैक्चर होने वाला है क्योंकि अक्सर 2 तो 3 क्वेश्चन तुसी कोई भी एग्जाम चक के देखो वो 2 तो 3 क्वेश्चन प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ मोशन तो हमेशा आते हैं। सो ये टॉपिक बच्चों को औखा भी लगता है, सो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टुडेज टॉपिक दैट इज प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ मोशन। सो गल करते हैं वाई वी स्टडी प्लेन्स। प्लेन्स आपां क्यों पढ़ते हैं? जेकर तुसी अपनी मूवमेंट को डिस्क्राइब करना चाहते हो, उसकी व्याख्या करना चाहते हो, थोड़ी मूवमेंट किस डायरैक्शन दे विच हो रही है, थोड़ी मूवमेंट दे विच किहड़े ज्वाइंट एक्शनस ने, तो तुहानू प्लेन्स पढ़ने जरूरी ने। फॉर एग्जाम्पल साडे कोले ट्रैक एंड फील्ड के 2 इवेंट्स ने, एक साडे को हैगा 100 मीटर तो दूसरा साडे को हैगा जैवलिन थ्रो। जे गल करा मैं 100 मीटर्स की, तो साडा एथलीट जिहड़ा हुंदा है एकदम स्ट्रेट भजदा है, मतलब सिर्फ एक डायरैक्शन दे विच ही मूवमेंट होंदी है। तो उत्थे जे गल की जाए जैवलिन थ्रो की, पहले 12 तो 15 कदम एथलीट जैवलिन नूं लैके अप्रोच जो करता है वो स्ट्रेट करता है ना, एक डायरैक्शन दे विच हुंदी है। उस तो बाद जो वो क्रॉस ओवर स्टैप लैंदा है तो बॉडी की डायरैक्शन की हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो 3 तो 4 वो क्रॉस ओवर स्टैप्स होंगे ने। उस तो बाद जो थ्रो करता है अगेन बॉडी की जी डायरैक्शन आ वो चेंज हो जाती है। सो जैवलिन दे विच 3 डायरैक्शनस ने, ठीक है। देखो तो साडे को स्प्रिंटिंग दे विच सिर्फ साडा एथलीट एक डायरैक्शन दे विच ही मूव कर रहा है। सो ये तुहानू कौन दसेगा? प्लेन्स दसेगा कि किहड़ियां डायरैक्शनस किहड़े प्लेन्स दे विच मूवमेंट्स हो रही ने। उस तो बाद जे आपां गल करिए मूवमेंट की, है ना, जे आपां मूवमेंट करनी है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी आ, वो की है, वो हैगी है साडे कोल स्पेस। जे साडे कोल स्पेस होएगी तां ही आपां मूवमेंट कर सकते हैं, जे स्पेस नहीं है तो मूवमेंट नहीं कर सकते। तुसीं देख रहे हो मेरे राइट साइड स्पेस हैगी है तो मैं मूव कर सकता, लैफ्ट साइड स्पेस हैगी है तो मैं मूव कर सकता। जे मेरे कोले स्पेस नहीं होएगी मेरी मूवमेंट नहीं हो सकती। सो जे गल की जाए स्पेस की, स्पेस कोले 3 डायमेंशनस होंदियां ने। आपां मूव, मैं अगे मूव कर रहा, मैं पिछे मूव कर रहा, एक डायमेंशन होगी। मैं खब्बे मूव कर रहा, मैं सज्जे मूव कर रहा, ये दूसरी डायमेंशन होगी। मैं ऊपर मूव कर रहा, मैं थल्ले मूव कर रहा, ये तीसरी डायमेंशन होगी। सो जो रियल वर्ल्ड दे विच इस चीज़ को आपां, है ना, तुसीं देखिया ना, मूवीज़ भी देखिया होणीआं, 3D बोलते हैं ना, 3 डायमेंशन। सो स्पेस कोले 3 डायमेंशनस होंदियां ने। कोई भी ऑब्जैक्ट है लाइक मेरी ह्यूमन बॉडी आ तो उन्होंने आपां 3 डायमेंशनस तो देख सकते हैं, अगे तो पिछे, पिछे तो अगे, सज्जे तो खब्बे, खब्बे तो सज्जे, ऊपर तो थल्ले तो ऊपर आपां उन्होंने देख सकते हैं। सो जेकर साडे कोले स्पेस दी 3 डायमेंशनस ने, हर डायमेंशन लई साडे कोले एक प्लेन है, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, हर डायमेंशन लई साडे कोले एक प्लेन हैगा। अगे तो पिछे, पिछे तो अगे लई साडे को केड़ा प्लेन है? दैट इज सैजिटल। सज्जे तो खब्बे, खब्बे तो सज्जे लई साडे को केड़ा प्लेन है? दैट इज फ्रंटल। ऊपर तो थल्ले, थल्ले तो ऊपर लई साडे को केड़ा प्लेन है? दैट इज ट्रांसवर्स। सो 3 डायमेंशनस इज इक्वल टू 3 प्लेन, ठीक है जी। सो ये रीजन हैगा, दैट इज वाई वी स्टडी प्लेन्स। सो अगे आप गल करते हैं कि प्लेन की हुंदा है। सो प्लेन की है? एक फ्लैट इमेजिनरी सरफेस आ। फ्लैट तो भाव हैगा कि चपटी आ, इमेजिनरी का मतलब होंदा जिहदी आपां कल्पना कर सकते हैं, तो सरफेस का मतलब होंदा सतह। सो एक ही है, एक फ्लैट इमेजिनरी सरफेस आ। फ्लैट इसलिए है क्योंकि इहदे कोल हाइट नहीं हैगी, इहदे कोल हाइट नहीं हैगी। प्लेन दे कोल हमेशा 2 डायमेंशनस होंदियां ने, एक उहदे कोले विड्थ हुंदी है, एक उहदे कोले लेंथ हुंदी है, उहदे कोल हाइट नहीं हुंदी। हुण ये प्लेन की करदा है? मेरी बॉडी नूं स्पेस दे विच कट करता है, ठीक है जी। मेरी बॉडी नूं, साडी ह्यूमन बॉडी नूं स्पेस दे विच कट करता है। जदों ये कटेगा साडी बॉडी नूं ते साडी बॉडी 2 हिस्सिਆਂ दे विच वंडी जाएगी। जे इस तरीके ना कटेगा मेरी बॉडी सज्जे ते खब्बे विच वंडी जाएगी। इस तरीके ना कटेगा मेरी बॉडी अगे ते पिछे विच उहदी वंड होएगी। इस तरीके नाल वंडेगा मेरा शरीर ऊपर ते थल्ले दे हिस्से दे विच वंडिया जाएगा। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैगी आ साडे कोले कि प्लेन साडी बॉडी नूं इस तरीके नाल कटदा है, इस तरीके नाल कटदा है ते इस तरीके नाल
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੋੜ, ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਐਲਬੋ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਫੋਰ ਆਰਮ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਆਰਮ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਨ ਵੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿਨ ਵੀਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਹਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਕਸੀਅਲ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਐਕਸੀਅਲ। ਜੇਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਕਸੀਅਲ ਆ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਕਸੀਅਲ ਆ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਇਵੇਂ ਆ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਿਸ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਆ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਨ ਐਕਸੀਅਲ ਆ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਕਸੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਨਾਨ ਐਕਸੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਨ ਬਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਲੇਨ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸੇ? ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ, ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦਾ ਬਾਡੀ ਇਨਟੂ ਲੈਫਟ ਮਤਲਬ ਸਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਡੈਕਸਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਨਿਸਟਰ ਡੈਕਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਕੈਨ ਮੂਵ ਇਨ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਔਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦਾ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਐਂਟੀਰੀਅਰ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਐਲਬੋ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਸੈਪਸ ਕਰਲ ਕੀ ਆ? ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮੀਡੀਓਲੇਟਰਲ ਐਕਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਓਲੇਟਰਲ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਆ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਪਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਡੀਓਲੇਟਰਲ ਐਕਸਿਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਸੋ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਨਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਵਾਈਡਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਨਟੂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬੈਕ ਔਰ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬੈਕ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕੈਨ ਮੂਵ ਇਨ ਏ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ direction. This could also be described as medial to lateral or lateral to medial direction. ਸੋ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਲ ਟੂ ਲੇਟਰਲ ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਟੂ ਮੀਡੀਅਲ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮਾਂਤਰ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਆ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਮੂਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਬਡਕਸ਼ਨ, ਐਡਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਰਲ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਪ ਦੀ ਐਬਡਕਸ਼ਨ, ਐਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਂਟੀਰੀਓ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਟੀਰੀਓ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਮੀਡੀਅਲ ਲੇਟਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਰੀਓ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਜੀਟਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਜੀਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਓ ਲੇਟਰਲ ਜਾਂ ਫਰੰਟਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਆ, ਫਰੰਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਐਂਟੀਰੀਓ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਸੈਜੀਟਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਵਾਈਡਸ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਨਟੂ ਟੌਪ ਐਂਡ ਬਾਟਮ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੌਪ ਐਂਡ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਟੌਪ ਐਂਡ ਬਾਟਮ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਭਾਗ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕੈਨ ਸਟੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਸਪਿਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਹਿਪ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਹਿਪ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ। ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਹੋਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼
superior, inferior, axis। ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਐਕਸਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਿਸ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।